गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। आओ सतगुरु दास महाराज का ओट आसरा लैके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कौम की सोच आज़ाद टीवी उत्ते लैके आए हाँ। साडा मकसद किसी दियां भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं। साडा मकसद है समाज में हो रही गतिविधियां नूं तुहाडे तक पहुँचाउणा। जो अज का प्रोग्राम है लेट सोहन राम मैमी जी, बीबी सत्या मैमी जी बेडफोर्ड वालिया ने जिहड़ा 4 हफ्ते रहे उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। असी भैन बीबी अपने भैन का सत्या मैमी का ते लेट सोहन मैमी जी का उन्होंने चरणों च भी असी नमस्कार करते हैं। भैन सत्या मैमी जो हर वेले ही किसी भी टीवी की गल हो, जिथे सतगुरु दास महाराज की गल चलती हो, जिथे बाबा साहब की गल चलती हो, जिथे भगवान वाल्मीकि महाराज की गल चलती हो, ये परिवार जिहड़ा आ पहलां उत्थे अपनी मदद अपना जो भी योगदान है पाते हैं। भैन सत्या मैमी जी को असी बहुत बहुत बधाइयां इस गल दियां दिंदे आ कि जिहड़े सतगुरु दास महाराज के नाल जुड़े हुए हैं। तो असी मेरे नाल साडे वीर डॉक्टर श्रीकांत जी बोरकेरे जी जो पहुंचे हुए हैं। जय भीम, जय गुरु। तो असी हुण एक गीत सुनांगे, उस तो बाद जो साडे कलाकार आए हैं तुहाडे रूबरू करांगे। आओ एक गीत सुनिए जी। सारी दुनिया देख लई मेरे सतगुर तेरा तोड़ नहीं। सारी दुनिया देख लई मेरे सतगुर तेरा तोड़ नहीं। मेरा तू ही है रविदास गुरु, तू ही है रविदास गुरु, बस तू ही है कोई और नहीं। सारी दुनिया देख लई मेरे सतगुर तेरा तोड़ नहीं। सारी दुनिया देख लई मेरे सतगुर तेरा तोड़ नहीं। सदियां तो पिछड़े लोकां दा बन आसरा आए रविदास गुरु, जिस उस दी बाणी अपना ले ओनू तार गए रविदास गुरु। सदियां तो पिछड़े लोकां दा बन आसरा आए रविदास गुरु, जिस उस दी बाणी अपना ले ओनू तार गए रविदास गुरु। जो मस्ती गुरां दी बाणी विच, मस्ती गुरां दी बाणी विच उस वर्गी कोई लोर नहीं। सारी दुनिया देख लई मेरे सतगुर तेरा तोड़ नहीं। सारी दुनिया देख लई मेरे सतगुर तेरा तोड़ नहीं। अर्ज करां रविदास गुरु एक वार्ता कट तूफाना चो, असी पुल्ले पटके मुड़ आइए गाइए तेरे गीत जवाना चो। एक अर्ज करां रविदास गुरु एक वार्ता कट तूफाना चो, असी पुल्ले पटके मुड़ आइए गाइए तेरे गीत जवाना चो। बस तेरे हो के रह जाइए, तेरे हो के रह जाइए, होनी इस तो बड़ी टोर नहीं। सारी दुनिया देख लई मेरे सतगुर तेरा तोड़ नहीं। सारी दुनिया देख लई मेरे सतगुर तेरा तोड़ नहीं। धर्म महे मैं सुनिया है तेरी मेर ना सब कुछ मिलदा है। जे नजर सवली नहीं तेरी ता पत्ता तक नहीं हिलदा है। धर्म महे मैं सुनिया है तेरी मेर ना सब कुछ मिलदा है। जे नजर सवली नहीं तेरी ता पत्ता तक नहीं हिलदा है। तेरी मेहर ना मंजिल मिल सकदी, मेहर ना मंजिल मिल सकदी, तो नीरा विच आंदा मोड़ नहीं। सारी दुनिया देख लई मेरे सतगुर तेरा तोड़ नहीं।
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਟੋਨੀ ਬੰਗੜ ਆਬਾਦਪੁਰੀਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਰਵਾਰੇ ਜੀ, ਬੋਗਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਭੈਣ ਸੱਤਿਆ ਮੈਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, सब तो पहले बीबी सत्या मेहमी जी जिन्होंने लेट सोहन राम मेहमी जी के याद में इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, कौमदी सोच के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है इस गुरुपुरब के महान दिन, तो उसके लिए उनका मैं सत्कार करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग सामने आए और इस प्रकार की कौमदी सोच के प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें, ताकि कौम बनाने का जो प्रक्रिया हमने शुरू की है वो और तेज़ी से आगे बढ़े। साथ ही 26 जनवरी जो कि हमारे लोकतंत्र यानी भारत की जमहूरियत का सबसे बड़ा पर्व है, उसके बारे में मैं शुभकामनाएं सारे लोगों को देना चाहूँगा। और साथ में हम अभी जो टोनी बांगड़ जी का जो गीत सुना है, जो कि खुद एक गायक है और गीतकार भी है, तो ऐसे बहुत से और मिशनरी सिंगर आगे आने चाहिए और हमारे पुरखे और हमारे महापुरुषों के जीवन पर लोगों में जागृति लानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद जी। तो साडे कलाकार जो आए हुए हैं, देव सिंह देव जी ते AJ गिल जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਆ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ, AJ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ TV ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਵੱਟੇ, ਪਾਉਂਦੇ ਵੱਟੇ, ਜੇ ਰਾਲਣ ਰਵਦਾਸੀਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ, ਜੇ ਰਾਲਣ ਰਵਦਾਸੀਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ, ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ। ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ ਦੰਗ ਰਹੇ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ ਦੰਗ ਰਹੇ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਆਓ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸਭ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਠੱਠੇ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਠੱਠੇ, ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਗ ਤੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਗ ਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੁਰਨਾ ਅੱਗ ਤੇ, ਆਓ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੁਰਨਾ ਅੱਗ ਤੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਮੱਥੇ, ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਸਭ
ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣ ਛਾਨਣੇ ਕੱਟੇ, ਆਓ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ, ਆਓ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਓ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ। ਮਾਣੀ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੇ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹਨ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਾ ਵਿਹਾਰਾ ਅਪਰ ਜੋਨ ਸਟਰੀਟ ਪੈਨਫੀਲਡ ਬੁਲਹੈਂਟਨ, ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੌਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਾ ਵਿਹਾਰਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਾਲ 12 ਫੈਦਰਸਟੋਨ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ MP ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ है। ਤੁਸੀਂ डॉक्टर साहब इस बारे की कहना चाहते? मैंने आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ये दिन सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का है, किसी एक समाज का नहीं है, बल्कि सारे भारतीय लोगों का है। भारतीय जहाँ भी है उनके लिए अगर आधुनिक युग में अगर कोई बड़ा उत्सव व बड़ा दिन मायने रखता है तो वह 26 जनवरी है, क्योंकि इसी दिन से लोकतंत्र भारत में इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत हो गई थी। और हम पहले जो राजतंत्र में और पूंजी और जमींदार तंत्र में फंसे हुए थे, तो उनको लोगों को नए सिरे से सही मायनों में अपने हक इस दिन से मिले थे। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए, इसकी जागृति बेहद ज़रूरी है। लो जी, थैंक यू डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਬੱਸਨ ਜੀ ਜੋ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਬੱਸਨ ਜੀ ਜੋ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਾਲੀ ਚੰਬਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੁੜਮ ਬਣੇ ਆ, ਸੰਧੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। कौम मेरी दे भलियो लोको, कौम मेरी दे भलियो लोको, पढ़ो विचारो कुछ ते सोचो। कौम मेरी दे भलियो लोको, पढ़ो विचारो कुछ ते सोचो। जेकर जग ते गुरु रविदास दी अमर कहानी हुंदी ना, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਜੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ,
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੇ ਰਮਜ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੇ ਰਮਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਸੰਗ ਨਾ ਲੜਦੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖੜਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਅਜ ਤਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਅਜ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਵਸਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਵਸਾਏ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੀਰਥ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੀਰਥ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਆਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੀ ਰੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਏਜੇ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਬੁਰਲਹੰਟਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ 24/2 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਧਨਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ MLA, BJP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ, ਉਸਨੇ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ TV ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ,
ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ MLA ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੈਣ मायावती लेडी है? हाँ जी देखिए साहब, सबसे पहले तो मेरी प्रतिक्रिया ये है कि जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके मुँह से मैंने सुना तो भाई ये साधना सिंह कौन है? जी ये देखिए, ये हम गांव में रहने वाले लोग हैं, हमें पता है कि कुकुर मुत्ते के जो छत्ते रहते हैं ना जी, तो ये कुकुर मुत्ते के छत्ते हर सीज़न में एक ख़ास समय में ही उगते हैं। ये क्यों उगते हैं? इनकी खासियत होती है। पिछले बार भी ऐसे किसी एक दयाशंकर नाम के XYZ व्यक्ति ने बहन जी के बारे में बोला था। अब देखिए, निंदा उसकी होती है जिसमें कुछ बात होती है। दूसरी बात, ये जो भड़काने की जो ये प्रक्रिया है, निंदा तो होनी चाहिए, गाली भी गलोच नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो भड़काना है ये निंदा नहीं है, भड़काना है, उससे भी हीन क्रिया है। तो ये भड़काना ये उद्देश्य नहीं है, भड़काने के पीछे एक उद्देश्य होता है। और भड़काने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि भाई एक कम्युनिटी, एक समुदाय जो बन रहा है वो ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਫੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ 020363000610। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ TV ਦਾ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। खून डुलदे जदों ने योधियां दे, बदल देश दी उदों तस्वीर जांदी, शेरां वांग जद सूर में गरजदे ने, बन कौमां दी उदों तकदीर जांदी। धर्म कौम दी खातर जेड़े, धर्म कौम दी खातर जेड़े वार गए जिंदगानी नू, रखूगा इतिहास सांभ के, रखूगा इतिहास सांभ के औना दी कुर्बानी नू। धर्म कौम दी खातर जो भी डुलिया खून शहीदां दा जो नहीं व्यर्था जावेगा, देख लियो एक ना एक दिन ये रंग जरूर ले आवेगा, देख लियो एक ना एक दिन ये रंग जरूर ले आवेगा, खुशहाली विच बदल देऊगा होई अज वैरानी नू। धर्म कौम दी खातर जो भी वार गए जिंदगानी नू, धर्म कौम दी खातर जो भी वार गए जिंदगानी नू। सच दी खातिर मरने वाले, सच दी खातिर मरने वाले मर के भी कदे मरदे नहीं, सच दे मोरे झूठ दे यारो पैर कदे भी अड़दे नहीं, सच दे मोरे झूठ दे यारो पैर कदे भी अड़दे नहीं, लोक कदे भी डरदे नहीं हो जबर जुल्म बेईमानी नू। धर्म कौम दी खातर जो भी वार गए जिंदगानी नू। धरती एक नाल लाई रख दी, धरती एक नाल लाई रख दी, सूरबीरा सरदारां नू धक्के पैंदे रहिंदे ने बई कौमां दियां गदारां नू, धक्के पैंदे रहिंदे ने बई कौमां दियां गदारां नू। पुरे वालिओ शेर हुंदे जो दिंदे वार जवानी नू। धर्म कौम दी खातर जेड़े वार दिंदे जिंदगानी नू,
ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 25 ਮਈ 2009, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਏਜੇ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0203 630 0610। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੀਤ, ਭਜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ हेलो भाजी, मैं मनोज तेजी बोल रहा बेडफोर्ड तो। हाँ जी, मैं तेजी जी की कहना चाहते हो? मैं आप जी का प्रोग्राम सुन रहा है जी। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਆ ਮੈਮੀ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਨੇ ਇਤਲਾ ਦੇਣੀ श्री खान जी वास्ते कि आपने पंडित बख्शी राम जी ਨੂੰ 1973 ਦੇ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 1973 ਜੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਇਹ ਸਨ ਮਨੋਹਰ ਤੇਜੀ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਸਨ ਮਨੋਹਰ ਤੇਜੀ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1973 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਲਾਟੀਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੋਹਰ ਤੇਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੱਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਹਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਆ ਜੀ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਾਧਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਤਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਰਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਔਰਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਬਿਰਦੀ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਆ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ। On 26th January 1950 ਜੀ, we are going to enter into life of contradiction. ਜੀ, in politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. जी, we must remove this contradiction at the earliest possible moment, else those who suffer from inequality will blow up the structure of democracy. जी, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਭਾਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਰਤੂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੱਤਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਹੀ ਸਰਵ ਦੇਣੀਆਂ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 26 ਤਰੀਕ ਆਪਣੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 26 ਹੁਣ 26 ਮੈਂ ਤੇ 26 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਰਕ ਮਟਾਇਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭਾਰਤ ਭੀਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਸਕੂਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਤਾਉ ਹੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਭੀਮ ਨੇ ਆਪ ਦਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਚਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਰੱਤੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰੱਤੂ ਜੀ ਜੋ ਬੁਲਹੰਟ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ बहुत बड़ी गल होती है। किसी डॉक्टर साहब तुसी जाते कॉलर की कहना चाहते हो? एकदम सही कहा आपने कि हमारे जो पुरखे हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, गुरु रविदास जी का बेगमपुरा कहिए या गुरु सदगुरु कबीरदास जी का अमरदेसवा, या फिर बाद में जो गुरबानी में जो हमारी जो कौम की एक करने की जो बातें लिखी गई है, ये सारी बातें 26 जनवरी को हमारे संविधान में कल्मिनेट हुई है। और बाबा साहब जानते थे कि हमारे जितने गुरु हुए हैं, इनके विचार को हमारे लोगों को अगर सही मायनों में इम्प्लीमेंट करना है तो उसको किस तरीके से उसको रखना पड़ेगा। और 26 हमारा जो संविधान है, वो संविधान इसका दस्तावेज है। जो मिडल एजेस में गुरबानी जो था वो कॉल लीजिए प्लीज, कैरी ऑन करियो। हेलो जगदेव जी।
हाँ जी, जय गुरुदेव जी। ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ हाँ ਜੀ। जी, हाँ जी भाजी, मैं बलवीर कलेर बोल रहा जी 100 साल तो। ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਵ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ AJ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਰਾਮਰਤਨ ਸਾਊਥ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮਰਤਨ ਸਰੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੀ 282 ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਫਰਾਈਡੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਡੇਟ ਕੋਈ ਫਰਾਈਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ 25 ਤਰੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਾਈਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਮਰਤਨ ਸਰੋਏ ਜੀ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ, ਨਿਊ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 282 ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਮਰਤਨ ਸਰੋਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ डॉक्टर जी जिद्दां आपां गल करदे सी, तुसीं उत्थों कैरी ऑन करो जद तक। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहता था कि आज ये जो तीनों जो महान पर्व हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के हैं जी, जिसमें सदगुरु रविदास जी का जन्मदिन भी है, जिसको गुरु पर्व के तौर पर हम मना रहे हैं, साथ में 26 जनवरी भी आ रही है, और साथ में आज अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे गायक थे, बहुत अच्छी तरह उन्होंने गाया, उसमें अमृतवाणी का भी उल्लेख किया। ये जो सारी बानियाँ हैं, ये जो हमारे गुरुओं ने जो बातें कही है, वो हमको बेगमपुरा बसाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे जमहूरियत, लोकतंत्र, ये 26 जनवरी को जब स्थापन किया गया जी, तो उस लोकतंत्र की बुनियाद हमारे आम आवाम का हक थी, उनको मिलने वाले, उनको शिक्षा का अधिकार, उनको संपत्ति का अधिकार, और उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए जो काम करने जाए उसका अधिकार जी। तो 26 जनवरी 1950 के पहले लोकतंत्र नहीं था, उस वक्त ब्रिटिशों का तंत्र था, और उन्होंने लोकतंत्र को लाने में, उनका आगाज़ करने में उनका योगदान रहा है। लेकिन फिर भी समाजी तौर पर हम पिछड़े हुए थे, समाजी तौर पर हम जातियों में बटे हुए थे, और हर एक जाति खुद को ऊंचा मानती थी। लेकिन लोकतंत्र के बाद में समानता स्थापित करने की शुरुआत हो गई। ये बात अलग है कि लोकतंत्र स्थापित होने के बावजूद भी जो लोकतंत्र के पहले का जो ब्राह्मण तंत्र था, जमींदार तंत्र था, वो मरा नहीं, वो फिर भी जिंदा रहा। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने अपना अगली हेड उठाया, अगला अपना सर उठाया, और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं रह सकते, ऊंच नीच की भावना और समानता की भावना एक साथ नहीं रह सकती। मध्ययुग में मुसलमान आमदनी के चलते हुए हमारे गुरुओं ने भी हमारे हक में आवाज़ उठाई थी, क्योंकि उस वक्त हुक्मरान मुसलमान थे, लेकिन उनके दीवान, उनके मुख्यमंत्री और उनके जितने भी बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, वो ब्राह्मण और बनिया और बाकी के लोग हुआ करते थे। अब इसके वजह से राज उनका था, लेकिन सामाजिक जीवन में राज ब्राह्मणवाद का था, हिंदूवाद का था। इसलिए हमारे गुरुओं ने उस वक्त भी आवाज़ उठाई और अलग जगाया।
ਜੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 19 ਆ ਰਿਹਾ 2019 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਸਾਧਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ। बराबर है। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ राहे बरगाहे सुनवाई हो जावे। देखिए आपने अगर कभी किसी गली कूचे में या रोड पर आपने रास्ते पर अगर कभी आपने बाजीगर का खेल देखा होगा तो बाजीगर के साथ एक जमुरा हुआ करता है। जमुरा और बाजीगर अगर ये डिसेप्शन, अंग्रेजी में उसको डिसेप्शन कहते हैं, यानी नजरबंदी, हाँ चालाकी, अगर ये चालाकी नहीं करेंगे तो लोगों का मनोरंजन नहीं होगा। अब जो हमारी इस लोकतंत्र में जमहूरियत के दिनों में जो मीडिया का रोल है ना, मीडिया और जिन लोगों की संख्या कम है, जैसे ब्राह्मण है, बनिया है, वो सो कॉल्ड राजपूत है, इनकी संख्या कम है, ये 5.5% से भी कम है और 85% से ज़्यादा हमारे लोग हैं। अब वो अगर चाहते हैं कि उनका राज आए तो हम लोगों को बेवकूफ़ तो बनाएंगे। तो ये बेवकूफ़ बनाने की जो तरीका होता है ये इसमें एक हथियार है भड़काने का हथियार। ये जो भड़काने का जो हथियार है तो भड़काना उद्देश्य नहीं है, लेकिन भड़काने के बाद में हम लोग जो प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी साधना सिंह, देखिए हम तो औरत मर्द में फ़र्क नहीं करते, हमारे गुरुओं की सीख है, लेकिन जिस औरत के सींग लगे हो तो उससे क्या उम्मीद रख सकते हो आप? तो ये भड़काने की जो बात है, ये अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और हमारे समाज में, हमारे बहुजन समाज में SC ST OBC हम जो इकट्ठा आ रहे हैं, सपा बसपा का जो एक बहुत बड़ा एक गठबंधन हुआ है, इससे जो परंपरागत जो शासक जातियां है इनमें घबराहट फैली हुई है और इनके घबराहट का यह नतीजा है ये जो मायावती जी के खिलाफ में जो ये बोलने का इनके उसका ये नतीजा है। ये भड़का कर ये प्रतिक्रिया देना, हमको प्रतिक्रिया से बचना होगा। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜੰਤੂ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਸੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਓਥ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਓਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਰਪਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ।
मैं ये कहना चाहूँगा, अब आप जब कह रहे थे, बात बता रहे थे समझाकर, तो मुझे मैं ख्याल आ रहा था मेरे दिमाग में कि जब गुरु रविदास जी बेगमपुरा, बेगम ये उर्दू और हिंदी शब्द से बना हुआ है जी। तो बेगम का मतलब होता है कि ऐसे, बेगमपुरा का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसा शहर जहाँ गम ना हो, जहाँ समानता हो और जहाँ सारों को सम्मान मिले। जी हाँ, तुसी एंड ते धन्यवाद कर दो सारे दा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपने बहुत सी बात बता दिया, तो हम देव सिंह देव जी का सत्कार करते हैं, ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੀਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਸੱਤਿਆ ਮਹਿਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਬੱਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।